हाँ जी विद्यार्थियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੀਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ। ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। हाँ जी, आ जाओ फिर जमात ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एक गल का भी बोलन कौशल के नाल अगर मैं कहां भी बच्चे का भाषा प्रगटा जिहड़ा, क्योंकि मान लो भी भाषा सिक्ख्या का सब तो महत्वपूर्ण उद्देश ही यह है भी बच्चे दे विच भाषा सिक्ख्या की प्रगटा की योग्यता का विकास करना बच्चे दे अंदर। हुण बच्चा भाषा नूं प्रगट किवें करेगा? पहला वो हैगा जी बोल के अपने विचारां नूं भावां नूं प्रगट करन दा पहला, क्योंकि लिखना तो हजे उन्हें सिक्ख्या नहीं। प्रगट करन दे दो तरीके है, एक बोल के ते एक लिख के अपने विचारां नूं प्रगट करन दे। पर जदों सब तो पहला बच्चा भाषा सिੱਖਦਾ है, गैर रस्मी सिक्ख्या सिੱਖਦਾ है, उदों की हुंदा है जी, उदों बच्चा सुनन दे नाल नाल बोलना शुरू कर दिंदा है। मैं तुहानूं दस्सिया सी अगर विद्यार्थी सिर्फ सुन रहा बोल नहीं रहा तो समझ लेना कि बच्चे का भाषा प्रगटा नहीं हो रहा। इहदे नाल की है, इहदा फिर की बनिया, इहदा आधार, इहदा अगे आपां नूं की मतलब कि इहदा आपां कह दिंदे आ भी हुण इहदा अगे आंसर की निकलूगा। इहदा आंसर उत्तर ये होगा कि इहदा मतलब कि बच्चे दे अंदर भाषा जिहड़ी ओह विकसित नहीं हो रही अगर बच्चा बोल नहीं रहा। देखो बहुत काम दी गल्लां लिखियां मैं, काम दी गल्लां बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीधियां सीधियां लाइनां तुहानूं एग्जाम दे विच मिल जाणगियां। एक अद्धा जिहड़ा प्रश्न आऊगा बोलण कौशल दे विच। पहलां बोलण कौशल की गल करांगे, इहदा महत्व, उद्देश, उस तो बाद बोलण कौशल दीयां विधियां अपने सामने आ जाणगियां। हाँ जी बेटा, बोलण कौशल नूं मौखिक जां गलबात कौशल भी कहा जाता है। ध्यान रखियो इस गल नूं, क्योंकि मौखिक कौशल का हिस्सा है। मौखिक दे विच ही आउंदा है सुनना ते बोलना, दोने मौखिक दे आधार हैं, मौखिक दे रूप है दोने। तो बोलण कौशल नूं मौखिक जां गलबात कौशल भी कहा जाता है। मात भाषा सिक्ख्या का पहला तो सब तो महत्वपूर्ण उद्देश की है? बच्चे दे अंदर, बच्चे विच प्रगटा की योग्यता का विकास करना। तो बच्चे दे विच भाषा का विकास कदों सानू पता लगता है? वो 2 नंबर कौशल ते पता लगता है। अगर बच्चा बोलेगा, अपने विचारां नूं, अपने भावां नूं प्रगट करेगा तो समझ लेना बच्चे दे अंदर भाषा का विकास हो रहा है। अगर नहीं बोल रहा तो भाषा का विकास नहीं हो रहा। ये गल क्लीयर है। सानू साडे कोले पैमाना ही है नहींगा भी आपां बच्चे दे अंदर किवें आपां उस चीज़ नूं किवें मतलब किहड़े पैमाने के आधार पर आपां माप सकांगे, किहड़ी चीज़ नाल आपां नूं पता लगूगा भी बच्चे दे अंदर भाषा का विकास हो रहा है कि नहीं, उहदे अंदर शब्दावली वध रही है कि नहीं, वो किवें पता लगूगा? वो जी उहदे बोलण कौशल दे नाल पता लगूगा। बहुत महत्वपूर्ण कौशल है जदों गल आ जाए बच्चे विच प्रगटा दी योग्यता का विकास करना। बस मान लो प्रश्न आ जाए, प्रश्न बहुत शानदार बनता इत्थे भी बच्चे विच प्रगटा दी योग्यता का विकास किहड़े कौशल दे विच हुंदा? बस चुप करके ला दिओ जी बोलण कौशल दे विच हुंदा, सुणन कौशल दे विच नहीं हुंदा। सुन तां रहा वो सुन रहा होएगा क्योंकि बहुत सारे केस इस तरह के भी है। उहदे विच की है भी बच्चा सुन रहा है पर रिएक्शन नहीं दे रहा, उस दे विच प्रतिक्रिया नहीं गी। प्रतिक्रिया तो यही है, मान लो भी सुनना जिहड़ा वो क्रिया है तो बोलना की है फिर प्रतिक्रिया है ना। हाँ, दोनों चीज़ां नालों नाल चलदियां, दोनों का नालों नाल विकास हुंदा। सिक्ख्या उद्देशां दे विकास का पता केवल स्वै प्रगटा द्वारा ही पता लगता। सिक्ख्या दे जिहड़े उद्देश निर्धारित किए हुए आ उन्हां दा पता लगू किवें? स्वै प्रगटा तो, बोलण कौशल तो। अते मौखिक प्रगटा जिहड़ा हो स्वै प्रगटा का सब तो उत्तम साधन है। देखो जी, अपने आप नूं प्रगट करन दे मैं तुहानूं दस्सिया सी 2 तरीके है। 2 तरीके नाल आपां अपने आप नूं, अपनी गल आपां किसी नूं कह सकते हैं। एक तो बोल के, एक लिख के। लिखण वाला तो गल तुहानूं दस्सिया भी बाद दी गल, क्योंकि भाषा का मौखिक रूप पहला विकास होया, भाषा के मौखिक रूप का, लिखित रूप का बहुत बाद विच विकास होया। इस करके हुण इत्थे इस गल नूं समझ लिओ बेटा जी भी जदों मतलब कि देखो मौखिक प्रगटा है जिहड़ा वो स्वै प्रगटा का सब तो उत्तम साधन है। बोलचाल की भाषा नूं मौखिक भाषा कहा जाता है। बहुत काम की गल लिखी हुई है भी
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲਚਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਬੋਲਚਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, दैनिक जीवन के सारे कार्यों में बिल्कुल बोलण की लोड़, जबान की तो बहुत ज़्यादा लोड़ पैंदी है, ये बिना कोई काम नहीं होंदा अपना। हाँ देखो, विचारों का आदान प्रदान करना है, कोई आदेश निर्देश देने हैं, ये सारे मौखिक भाषा राही तो होंदे है ना। मान लो एक सोचने वाली गल है भी प्रगटा करने के दो तरीके है, एक हैगा जी साडा मौखिक, एक हैगा लिखित। हुण मान लो मौखिक रूप आप कह दीए जी वरतना ही नहीं, आप लिखित रूप वरतीए तो काम कितना औखा हो जाऊगा है ना। किसी को आप लिख लिख के गल्लां अपनियां दसनियां होण जां ओह आपां नूं लिख लिख के गल्लां दसे तो वह तो है ना कितना मतलब समा ते कितना कुछ आपां नूं वेखना पऊगा उहदे विच। पर देखो सब तो शानदार काम देखो जी वह हैगा जी बोलण कौशल दे विच कोई भी आदान प्रदान है विचारां दा, कोई आदेश निर्देश देने आ, विचार किसी नाल साझे करने आ। अपने कोल की है, रब ने आपां नूं दित्ती है जबान, बोलण दा कौशल अपने विच विकसित आ ते गल्लां करो। भाषा सीखण दा काम मौखिक कार्य तो आरंभ हुंदा है। देखो बच्चा पहला सुणदा है, फिर अनुकरण करता है, फिर बोलना सीखता है। ध्यान रखियो, सुनता है, अनुकरण करता है, फिर बोलता है, सुनता है, अनुकरण करता है, फिर बोलता है। मैं कहा चलो रिप्लाई कर दिए, विच स्टूडेंट दे मैसेज आई जाते सी। हाँ, पहला सुनता है, अनुकरण करता है, बोलता है। ध्यान रखियो इस कड़ी नूं, दोनों दे विच सुनना ते बोलना दे विच किवें है, ये नालों नाल किवें चलनी है, उहदे विच एक अनुकरण की क्रिया का होना बहुत जरूरी है। सुनना, अनुकरण करना अते बोलना। लो जी हुण देखो जी, भाषा का असली रूप मैं तुहानूं दस्सिया भी मौखिक रूप ही है, ते जिहड़ा लिखित रूप है वह गौण है। हाँ, मौखिक भाषा लिखित भाषा की आधारशिला है। ध्यान रखियो, मौखिक भाषा इत्थे मतलब की है, मौखिक क्यों शब्द आ रहा इत्थे, क्योंकि आप सुनन कौशल तो बाद बोलण कौशल दे विच चले गए हैं। तो बोलण कौशल दे नाल बच्चे दा जिहड़ा भाषा दे मौखिक रूप आ, मौखिक भाषा है, उहदा विकास हो चुकिया है। बच्चे की मौखिक भाषा दो तरह की, एक मौखिक एक लिखित। लिखित भाषा वास्ते बच्चे नूं पढ़ना तो लिखना होना चाहिए, मौखिक भाषा वास्ते सुनना तो बोलना। हुण आपां बच्चे दे बोलण कौशल के विकास की गल कर रहे हैं। इसदा मतलब की है कि बच्चे का जो भाषा का असली मौखिक रूप है वह बच्चे के बोलण दे नाल पूरा विकसित हो चुकिया है। तो ये जिहड़ी मौखिक विकास बच्चे का हो गया, ये बच्चे की लिखित भाषा के विकास का आधार बनूगा अगे जाके। हाँ, मौखिक प्रगटा अपने आप दे विच एक किता धंधा भी है, एक प्रोफैशन भी है। आधुनिक युग में इश्तिहारबाजी इसका एक उदाहरण है। मौखिक रूप दे विच इश्तिहारबाजी करनी है ना, एडवरटाइजमेंट करनी। बोलचाल द्वारा भाषा का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। तो भाषा का असल रूप है जिहड़ा वो हैगा धुनी रूप, साडे सामने आउंदा। भाषा के दो रूप, एक हुंदा धुनीबद्ध रूप, एक हुंदा लिपिबद्ध रूप। मैं गल कर चुकिया पहला, एक डायग्राम के रूप च तुहानूं समझाई सी गल एक जमात दे विच। उहदे विच मैं दस्सिया सी भी भाषा का असली रूप है जिहड़ा वो धुनी रूप है, बोलचाल वाला रूप है जिहड़ा। लिखित रूप है जिहड़ा वो गौण रूप है, दूजे नंबर ते आउंदा वो। हाँ, ਇਹਦੇ द्वारा बोलचाल द्वारा भाषा का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, डायरैक्ट नॉलेज मिलता, जिन्होंने डायरैक्ट मैथड कहने आप। प्रत्यक्ष भाषा विधि पढ़ांगे ना फिर ज़्यादा आपको क्लीयर होगा। हर विद्यार्थी को स्वै प्रगटा विच मार होण। बिल्कुल बच्चे आप पिछली जमात विच गल कीती सी भी बच्चे वध तो वध अपने आप को स्वै प्रगटा करन दे मौके दिते जाने चाहिए है ना। भी अगर मान लो बच्चा स्वै प्रगटा नहीं कर रहा, बच्चा मान लो स्वै प्रगटा नहीं कर रहा तो उहदे नाल की होगा, बच्चा मान लो स्वै प्रगटा नहीं कर रहा, इसका मतलब बच्चे दे भाषा विकास नहीं होया। इस करके जमात दे विच यह बहुत जरूरी है, जमात का वातावरण इस तरह का होवे कि बच्चा अपने आप को स्वै प्रगट कर सके, अपने विचारां दा प्रगटा कर सके। हाँ जी बेटा, अगे करते हैं गल। बोलण कौशल जां मौखिक प्रगटा सिक्ख्या दे उद्देश की है?
ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਏਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ, ਸ਼ੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨਵਰਸਰੀ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਲਹਿਜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਕਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਵਕਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਬਲ, ਪ੍ਰਵਾਹ, ਲੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇੱਕ ਲੈਅਬੱਧ ਲੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦਰਸ਼ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਵਿਆਕਰਣ, ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਰਥ, ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਆਦਰਸ਼ ਬੋਲਚਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਝੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕਾਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਝੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ। ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ। ਹਾਂ, ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਨਾਵਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਂ ਵਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਰਲਤਾ। ਸਰਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਰੁਕ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰਜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਬੋਲਤਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਤਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੇਟੇ ਆਹ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਲਤਾ। ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਪੀਡ ਕਰ ਲਓ 100 ਦੀ ਆਪਦੀ, ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਗਤੀ, ਇੱਕ ਲੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਚਿਤ ਗਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕਸਾਰ ਗਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, 3 ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਧੁਰਤਾ, ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੌੜੇ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖੰਡ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ, ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ। ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਮਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੇ, ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ 1 ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, 1 ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ, ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਸਿਪ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ ਚਾਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਤੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੰਤਵ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਆਦਰਸ਼ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਚਾਲ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪਰ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ। ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਰੰਭਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚਿੱਤਰ ਵਿਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬੱਚਾ ਆਪ ਦੇਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਤਰ ਵਿਧੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਬੋਲੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲਿਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ, ਆ ਜੀ ਧੌਣ, ਆ ਜੀ ਲੱਤਾਂ, ਆ ਜੀ ਥਣ, ਆ ਜੀ ਪੂਛ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਗਾ, ਰੁਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿਧੀ। ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਓ, ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਗਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ,
हाँ, कहानी रचना विधि एक, पहली चित्र विधि, दूसरी कहानी रचना विधि। कहानी सुनना ते सुनाना ये हैगी है जी बच्चे की जमांदरू प्रवृत्ति। तुसीं निक्कियां हुंदियां ने अपनियां दादियां तो नानियां तो कहानियां सुनियां होईयां, कोई दिक्कत नहीं, सुनियां हुंदियां सारियां ने। वो जिहड़ी कहानी सुनना ते सुनाना, क्योंकि ये जन्मजात प्रवृत्ति हुंदी है बच्चे की, जमांदरू प्रवृत्ति। कहानी सुनना ते कहानी सुनाना बड़ी पसंद हुंदी है बच्चे नूं। हाँ, एक देखो बच्चे नूं पहला कहानी सुनाई जाती है, फिर आप उस बच्चे नूं कह दईए हाँ बेटा जिहड़ी कहानी मैं तैनूं सुनाई है तो वो तू अपने शब्दों दे विच सुना दे। बहुत वधिया तरीका है, क्लास दे विच जमात दे विच मैं जरूर वरतदा हुन्ना इहनूं। मैं अपने हिसाब नाल मान लो कोई कहानी पढ़ाई, कहानी का सार दसता बच्चों नूं सारिਆਂ नूं, कोई एक बच्चा जिहड़ा ठीक है जिहड़ा वधिया बोलण बालण दे विच उहनूं बच्चे नूं खड़ा करो, उहनूं कहो बेटा हाँ तू अपने शब्दां दे विच इहनूं दस, अपने हिसाब नाल सुणा उहनूं, बच्चा वधिया सुणाऊगा उहनूं। इहनूं कहा जांदा कहानी रचना विधि। भी बच्चे नूं कहानी रचन लई तां कहा जाऊगा, पर रचनी किहड़े किहड़े तरीके दे विच, मौखिक रूप दे विच। हुण अगे आ जाओ जी प्रश्न उत्तर विधि। बोलण कौशल के विकास लई अध्यापक है जिहड़ा वो पाठ नाल संबंधित जां आले दुआले नाल संबंधित प्रश्न करूगा। विद्यार्थी की करूगा, विषय नूं पढ़ाउंदे समय अध्यापक प्रश्नों द्वारा बच्चे का स्वै प्रगटा लई प्रेरित कर सकता है। जदों अध्यापक प्रश्न करूगा तो बच्चा जरूर कोई ना कोई प्रति उत्तर, कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देगा। वो किहड़े ते आधार ते हैगी जी प्रश्न उत्तर विधि। आ सारे विधियां दे रखियो ध्यान। चित्र विधि की वरतों भी हुंदी है, कहानी रचना विधि की भी, प्रश्न उत्तर विधि। हुण आ गई जी समूहिक पाठ विधि। बच्चा गीतां विच जिहड़ियां कवितावां विच बहुत रुचि रखदा, गीत ते कविता, छोटियां छोटियां गीत रूपी कविता जिहड़े हुंदे आ, हाँ इन्हां नूं जबानी याद कर लैंदा। बिल्कुल इस विधि विच बच्चे आ जिहड़े वो सामूहिक रूप में कविता का जिहड़ा पाठ वो पढ़ते हैं, उहदे नाल बच्चों के बोलण कौशल का, मौखिक कौशल का विकास होंदा है। उच्ची पाठ विधि, अध्यापक जमात विच पहला आप आदर्श पाठ करता है तो उस तो बाद बच्चे अनुकरण पाठ करते हैं। इहनूं कहा जाता उच्ची पाठ दो तरीके नाल हुंदा है, एक आदर्श पाठ, एक अनुकरण पाठ। अध्यापक जदों आप उच्ची बोल के करदा पाठ उन्होंने कहा जाता आदर्श पाठ। जदों बच्चे आप उच्ची बोल के पाठ करते हैं, जदों बच्चे उन्होंने कहा जाता अनुकरण पाठ। जदों बच्चे जदों तां अध्यापक आदर्श पाठ कर रहा उदों बच्चे दे सुणन कौशल का विकास हो रहा, तो जदों बच्चे अनुकरण पाठ कर रहे हैं, उच्ची पाठ की गल कर रहा मैं, उच्ची पाठ दे विच एक आदर्श पाठ, एक अनुकरण पाठ। तो बच्चे जदों उच्ची पाठ कर रहे हैं अनुकरण के रूप में, उदों बच्चों का बोलण कौशल का विकास हो रहा है। उच्ची पाठ दे विच दोनों प्रक्रियावां शामिल हैं, सुणन कौशल का विकास भी हुंदा है तो बोलण कौशल का विकास भी हुंदा है। हुण आ गई जी बाल सभा। हाँ, हफ्ते में एक दिन बाल सभा जरूर होनी चाहिए है जी। समूह में वंड लो बच्चों नूं, गीत कविता कहानियां वार्तालाप वास्ते उत्साहित करो। एक चंगा अध्यापक आरंभिक श्रेणियां दे विच अगर तुसी बाल सभा मान लो आयोजन करना बाल सभा का, मतलब 8वीं तक जमात दे विच, तां उदों तुहानूं एक चंगा अध्यापक वधिया मार्गदर्शक होना चाहिए जिहड़ा बच्चों नूं चंगा प्रेरित कर सके, उन्हां दा वधिया मार्गदर्शन दे सके। हुण देखो जी अगे बाल सभा की भी गल, वाक रचना विधि। मौखिक रूप में आप बच्चे नूं कह सकते हैं हाँ भी मौखिक रूप के वक्-वक् वाकां दे विच इस चीज़ नूं एक्सप्लेन कर, इस चीज़ का वाक रचना विधि की वरतों कर सकते हैं। स्वै प्रगटा का मौका देना चाहिए, बहुत जरूरी है। जमात में अपने विचारों ते भावां नूं प्रगट करन दे वध तो वध मौके देने चाहिए। ठीक है, गल होगी। वार्तालाप, वार्तालाप या गलबात लई की है, शब्द वाक प्रश्न उत्तर इन्हां चीज़ों की अध्यापक वरतों कर सकता है। वार्तालाप की बहुत जरूरी है, स्वै प्रगटा का मौका मिलूगा वार्तालाप का करके ही मिलूगा। हाँ जी, हुण आ गई जी उच्च श्रेणियां विच बोलण कौशल की सिक्ख्या। आरंभिक श्रेणियां का अड्ड ही पता लगता है। देखो आरंभिक श्रेणियां दे विच देख लो किहड़ियां चित्रां की वरतों कर ली, कहानी रचना छोटियां जमातां वास्ते है, प्रश्न उत्तर विधि होगी, समूहिक पाठ विधि होगी, उच्ची पाठ विधि, बाल सभा, स्वै प्रगटा का मौका, वार्तालाप, ये गल्लां ना कॉमन जियां। हुण आ गई जी उच्च श्रेणियां विच एक तां हुंदा जी वाद विवाद, डिबेट। वाद विवाद एक हुंदा, देखो मान लो कोई एक विशा चुन लिया, उदाहरण वास्ते विशा चुन लिया जी, परीक्षा होनी चाहिए है जे नहीं, जिहड़े एग्जाम होंदे
5-7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 5-7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਰਕ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਡਿਬੇਟ। ਬੋਲਣ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ। ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੂੰਗਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਕਸ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਖਰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਗਤੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਕ ਬਣਤਰ, ਬਲ, ਉਤਾਰ ਚੜਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਕਲਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾ ਪੂਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ। ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਉਸ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਬਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰ ਚੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਕਲਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਸਮਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਕਲਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਾਈ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੱਥ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਧੀ ਵੀ, ਢੰਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧੀ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਵਾਕ ਬਣਤਰ, ਬਲ, ਉਤਾਰ ਚੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ, ਤੱਥ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੱਥ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੋਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ। ਬੋਲਣ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਮੂਹਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇਖੋ, ਗੋਲਮੇਜ ਸੰਮੇਲਨ, ਹਾਂ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਭਾਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾਟਕ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਕਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰੰਗਮੰਚ। ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਾਟਕ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਸੌਟੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਾਟਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਕਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਲਈ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ, ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਟਰਸਟ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਟਰਸਟ? ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਟਰਸਟ। ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਟਰਸਟ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਚਿਤ ਸਵਰ ਤੇ ਗਤੀ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਵਾਕ ਰਚਨਾ, ਬਾਲ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਚਿੱਤਰ ਵਰਣਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ, ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਸਾਰ, ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ, ਚਰਚਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਕਾਵਿ ਸੰਮੇਲਨ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਟਰਸਟ, ਨਾਟਕ, ਰੰਗਮੰਚ, ਸਮੂਹਿਕ ਚਰਚਾ, ਭਾਸ਼ਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਾਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਧੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਪਾਠ ਵਿਧੀ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਵਿਧੀ ਦੀ, ਬਾਲ ਸਭਾ ਦੀ, ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਵਿਧੀ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।